सागर की जय, कैवल धाम की जय, सदगुरु देव की जय, अविगत गादि की जय। और रजतम गुण सात्विक ये तीन गुण जमहेर, जय किरण पंच तत्व के पुनि कारज में फंसे। 10 इंद्रिय पृथ्वी पोगर अंतकरण विकास, खट चकर तनु जड़ जीनो निज जम किए उजमास। सुनहो प्रणव तनु स्करुण धरहि सुरत तत्ववेद, शाख पत्र कुसुम फल कहु जिनु सकल समेत। ज्ञान संप्रदाय आद्यना स्थापक कैवल कर्ताना पाठवी अंश आ जगत में वसता ज्ञानी ध्यानी लक्षाथी जगतना आ प्राणावरूपी जे भूमिका अने भूमिकाओमां आ जगतना बधाने आवड़ी रस्ताए आवड़ा मार्गोए आजे बीजा ओए आवड़ी लाईने वळावी दीधा एवा ब्राह्मणों लोकोना परम गुरु के सब व्यापक ब्रह्म है, ब्राह्मण को अधिकार पण अधिकार जे आपवानो तो ए खोई बेह्या अने साचो मार्ग परम गुरुनो अने परम गुरु कहे छे ए प्रमाणे आपणे वर्णन करीशुं। और रजतम गुण सात्विका ये तीन गुण जमहेर, जय किरण पंच तत्व के पुनि कारज में फंसे। ऊपर प्राणायाम गतिवाळो थयो, हवे गतिवाळो प्रणव थयो ते प्राणायाम अव्यकृत भूमिका एटले के तुरिया रूप व्यक्त भूमिकानी प्रकृतियुक्त 72 तत्वोना शरीर में रोमे रोम अने रगे रगमां व्यापक थई गयो अने एटलो व्यापक थई गयो कि एना अंदर बधी वस्तुमां जागृति आवी। पण जागृति लाववा माटे आपणा आगवाओए ए 72 तत्वोने जाणवा दीधा नथी अने खुद पण ए जाणी शक्या नथी अने एमने पण भमे भमावे मन इंद्रियोना स्वादना कारणे आपनो आप भूल्यो अभागी। हे अभागी, तू इंद्रियोना साधनथी चरखो चढ़े छे, हवे तू हवे वस्तुमां बहार निकळवानो प्रयत्न करी रह्यो छी, पण इंद्रियोनो तीए चासणी लीधी छे तो पछी तने पछी पेली चासणी कई रीते मळवानी। परम गुरु ए वात करे छे। एटले ए 5 तत्वोना कारणे 3 गुणो रजो तमो ने सत्व गुण एना अंदर फसाई गयो अने 3 गुणो प्रणव प्रकृति सत्ता पामीने पंचभूतादिक कार्य में फसायो छे। आना 5 पृथ्वी जल अग्नि तत्व आ 5 तत्वो कया? पृथ्वी जल अग्नि वायु अने आकाश आ 5 तत्व में फसाई गयो। अने पछी आपणे वातो करीए परम गुरुनी, पहला आपणे बहार निकळीए अने सतत निकळीए परम गुरुना गुणगान गाईए त्यारे आपणे ए वस्तुमांथी बहार निकળી आवीए छे। अने ए रजतम गुणना सात्विक गुणोना 5 तत्वना हीर रूपे थई गयो अने पाहो हीरो बनी गयो आ 5 तत्वनो। એટલે હવે એના ગુણ बतावे ने 5 तत्वना पिंजरामां अंश फसाई गयो छे, कारण के पकड़तामां लीगे अंश उलटी आ 5 तत्वोथी पर बतावी थी, पण आ 5 तत्वोमां फसावाथी अंशने पण खुदने खबर पड़ती नथी कि आ अंश क्यांथी आव्यो ने क्या जवानो छे। आ 5 तत्वोनुं जड़ शून्य समाना कहे छे कि जड़ बीनु अंश जड़ बीनु चैतन्य शून्य समाना, चैतन्य से शून्य करत न विलासा। जड़ वगर आ चैतन्य ना करी शके ने चैतन्य वगर जड़ थी कशुं कार्य बनी शकतो नथी। एटले बेने अरसपर छे, पण आ 5 तत्वमां फसणो एटले के अंशरूपी जे चैतन्य जे करवानी जे क्रिया रही गई अने बारनी बधुं वैखरी वाणीमां फसाई गयो। आगे कहे छे 10 इंद्रिय पृथ्वी पोगर अंतकरण विकास, खट चकर तनु जड़ जीनो
નિજ જમિકીએ હોજમાં. પૃથ્વી આદિ 5 તત્વો એટલે કે સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ, આ 5 તત્વોના જે સ્થૂલ શરીરો, 5 તત્વોના જે સ્થૂલ શરીરોને પોગાળ એટલે કે જે પોલાણવાળો ભાગ છે, કે 10 ઇન્દ્રિયોના ગોલક આવેલા છે અને તે ગોલક દ્વારા મન આદિ અંતસ્કરણ વિહાર કરે છે. આ બધા જ અંદર, એના અંદર મન જ અંતસ્કરણ, કારણ કે આ બધું જ મરાવે મન, લઈ જાય પણ મન, તારે તરે પણ મન. અને શરીરમાં જુદી જુદી જગ્યાએ આવેલા છે અને 6 ચક્કરો તેમાં પ્રાણાયામનો મૂળ છે. અને 6 તત્વો પ્રાણાયામનું મૂળ આવેલું છે, પણ એ મૂળ જાણવા માટે કોઈ તૈયાર થતા નથી. સુણો પ્રણવ તરો સ્કોરણ તરહી સુરત તવ તવ વેત શાખ પત્ર કુસુંબ કમલ કહુજીનું સકલ સમેત. સુણો પ્રણવ તરુ સ્કુરણ ધરઈ સુરત તત્વ વેદ શાખા પત્ર કુસુમ ફલ કહુજીનું સકલ સમેત. શ્રીમદ કરુણા સાગર કહે છે કે હે તત્વના વેતાઓ, પ્રાણાયામની જે સ્કુરી છે તે પછી તેને પત્ર, ફૂલ, ફળ વગેરે કેમ અને કેવી રીતે થયો તે તમે તમારી સુરતા ધરીને સાંભળો. આ બધું કઈ રીતે થયું એ તમારી સુરતા, તમારી દ્રષ્ટિ લગાવીને હવે જે વાત કરીએ છીએ એ તમે સાંભળો. શાખવાણી ચતુર્જેહી પ્રત્ર નિગમય અનુસાર સંધ્યાગાય ત્રિફલ પુષ્પ બાવન વિસ્તાર. પ્રાણાયામ રૂપી વૃક્ષને 4 શાખાઓ છે. આ પ્રાણ ચાલી રહીને 4 શાખાઓ છે ને એ આપણી વાણી કહેવાય. અને વાણીના 4 પ્રકાર છે. એક પચ્છંતા વાણી, મધ્યતા વાણી, વૈખરી વાણી અને એક પરાવાણી. અને આ પ્રાણાયામ રૂપી વૃક્ષને આવેલા પાંદડા તેને આપણે વેદ કહીએ છીએ. અને પ્રાણાયામ રૂપી વૃક્ષને અનુસરીને બોલેલા છે અને પ્રણવ અનુસરીને જ એ બોલે છે. અને તે વેદના રચવામાં જે 52 અક્ષરો આવેલા છે તેને આપણે પુષ્પ રીતે આપણે સંબોધન કરીએ છીએ. અને તે પુષ્પનું જે ફળ બંધાય છે તે રૂપે સંધ્યા અને ગાયત્રીનો સમજાવાય છે કે આ વસ્તુ આ રીતે સમજમાં આવે છે. યહી તરણ પ્રણવ પર રમવિત ભવકારણ નિજ ભે જીન ફલ દ્વિજ ઋષપાલ હે પાવત સંત સદે. આ મુદ્દો જો તમે વિચારી અને તમે જુઓ, એ કથાકારો, એ વક્તાઓ, તમે હવે આ જે મુદ્દો જે કહીએ છીએ એ તમે પહેલાં વિચારો, અનુભવ કરો. આ પછી વાણી કહી છે અને પછી તમે કથાનો પ્રારંભ કરો એમ કહેવા માગે. એટલે શ્રીમદ કરુણા સાગર કહે છે કે સર્વવિત્તનું જે વિત્ત આવેલો છે પ્રાણાયામ, સર્વમાં સર્વ આ પ્રાણાયામ એ લક્ષ્ય દ્વારા આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. અને તે પ્રાણાયામ રૂપી પરમ વેદ જે અનંત બ્રહ્માંડનું જે ખરું જે મૂળ છે પ્રાણાયામ, અને એ મૂળને આપણે જો સાચી રીતે જાણી ના શકીએ તો પછી પરમ ગુરુને આપણે કઈ રીતે ઓળખી શકીએ. એટલે એ પ્રાણાયામ રૂપી જે મૂળ કારણ રૂપે જે વસ્તુ છે એને કોઈ ઓળખી શક્યો નથી. અને તે કારણ રૂપે પ્રાણાયામથી સંધ્યા અને ગાયત્રી રૂપે આવેલા ફળનું રક્ષણ કરનારા બીજો છે, રક્ષણ કરવાવાળા છે. અને એનું ફળ આપણે ખાવાનું છે અને મુક્ત થવાનું ફળ આપણને મળ્યું છે. પણ આપણા આગવાઓની આપણે વાત કરીએ, આપણે જો આગવાઓની વાત કરીએ છીએ કે
ઋજો એટલે બ્રાહ્મણોએ, અને તે ફળ ભુક્તાઓને મહાન ગતિના સંતો મહાપુરુષો છે. આ બધા જ જો બ્રાહ્મણ ગતિના ભક્તો અને મહાન ગતિના સંતો આ ફળને આરોગસ. બાકી જેને ચાસણીનો આનંદ લઈ લીધો એટલે આ મુક્ત ફળનો આનંદ એ જાણી શકતો નથી. કારણ કે ઉચ્ચ પ્રકારના ફળનું બ્રાહ્મણો તો રક્ષણ કરે છે પણ ખાઈ શકતા નથી. રક્ષણ તો બધું આલ્યું છે રક્ષણ કરવા, પણ આરોગી શકતા નથી. પ્રાણાયામ વસ્તુ એવી છે એમના પણ સમજમાં છે પણ એ આરોગી શકતા નથી. કારણ કે ઇન્દ્રિયોના સ્વાદને કારણે આપનો આપ ભૂલ્યો ભાગી. પોતે પોતાના ઇન્દ્રિયોના અંદર બ્રાહ્મણો રસી બસાઈ ગયા, રસમસ થઈ ગયા, એટલે પોતે પોતાને પણ ભૂલી ગયા. અને જે ફળનું જે આરાધન કરવાનું હતું એ સાચવીને રાખી શક્યા પણ આરોગી શક્યા નહીં. એટલે આ પ્રાણાયામ એ સર્વમાં શ્રેષ્ઠ પરમ ગુરુનો પંચમ તત્વ, પંચમ શ્વસન વેદ કહી શકીએ છીએ, ચક્ષત્વ વેદ કરી શકીએ છીએ. અને ચક્ષુત્વથી જાણવા માટેનો આ વેદ કોક જ જવલ્લા એને સાચી રીતે પરખી શકતા હોય છે. ધાત પ્રાણાયામ પ્રથમા વિશે યહી ફલ કેહ્યું પ્રવેશ. બીનું જીવા જગ શિરનાઈ યા ઘન ઉર દેવ દેવેશ. હવે તે કેમ મૂર્તિ આદિમાં જ્યારે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવાનો પ્રસંગ આવે છે ત્યારે પ્રાણાયામનું રક્ષણ કરી જે કંઈ દૈવત્ય મળ્યું હોય તે દેવી મૂર્તિમાં મૂકી પોતે ખાલી ખમ થઈ જાય છે. મંત્રના જાપ જપ બ્રાહ્મણો અને જે પ્રાણ અંદર મૂકવાની જગ્યાએ પેલા મૂર્તિના અંદર મેલ. તારી બનાવી તીએ કરી, તારી બેઠાઈ તી મીએ મૂકી, હવે તારી એક ફૂટી કે બે. અંધ માણસને એવી ટેવ પોતે મૂકી અને પોતે પૂજા કરે. એક તો એની ફૂટી મૂકી એની, અને પેલો કે તારી બેઠાઈ હું બેઠી છું ભાઈ, તારી એક ફૂટી કે બે ફૂટી જાય. એટલા બ્રાહ્મણો વસ્તુને સમજી ગયા, પ્રાણાયામને ઓળખી ગયા, પણ પ્રણવ સાથેનો જે ઓરિજિનલ માવો લેવાનો હતો એ લઈ શક્યા નહીં. ત્યારથી પરમ ગુરુની ગતિથી એ જુદા પડી ગયા અને પેલા પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા પ્રમાણે પ્રાણ ભરવા માંડ્યા. અને ખરો પ્રાણ જે અંદર આવતો હતો એ પ્રાણને એ વિસરી ગયા. એટલે પ્રાણાયામ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા તમારા અંદર પરમ ગુરુએ જ્યારે તમને જન્મ આપ્યો ત્યારે અંશની જે ક્રિયાવૃત્તિ હતી, જે અંશની જે અંશવૃત્તિ જ્યારે દાખલ થઈ ત્યારે જ તમારા અંદર પ્રાણની પ્રતિષ્ઠા થઈ ગયેલી હતી. પણ તમે પેલા પથ્થરમાં પૂજવા માંડ્યા, પથ્થરમાં પ્રાણ નાખવા માંડ્યા, એટલે આ પ્રાણની પ્રતિષ્ઠાનું જે વિભૂતિ તત્વ હતું એ તમે ખોઈ બેઠા. એટલે પરમ ગુરુથી તમે જુદા થઈ ગયા અને પ્રાણાયામથી જુદા થઈ ગયા. એટલે વાણી પણ અલગ અલગ જાતની તમે વર્તાવી, સાચવી તો રાખ્યું પણ તમે ખાઈ શક્યા નહીં. એવું પરમ ગુરુએ આ ગ્રંથમાં કહે છે. એટલે કહે છે કે મૂર્તિ આદિ જ્યારે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવાનો પ્રસંગ આવે છે ત્યારે પ્રાણાયામનું રક્ષણ કરી જે કંઈ દૈવત્ય મળ્યું હોય, પ્રાણાયામનું રક્ષણ કરી જે દૈવત્ય મળ્યું હોય તે મૂર્તિ મૂકી પોતે ખાલી થઈ ગયા છે. અને મજૂરીના પેટામાં દક્ષિણા લઈ ફળરૂપે તે વિત તેની આહુતિ આપી દઈને પોતે પણ ખર્ચી ખાઈ પરવારી થઈ ગયા છે. અને મૂર્તિ દક્ષિણા રૂપે જે દક્ષિણા લઈને જે ફળ હતું એ પણ એમને સમાપ્ત કરી નાખ્યું છે. કારણ કે દક્ષિણા લે એટલે પછી ફળ ખલાસ થઈ જાય. અને આગળ જતા જઈએ છીએ કે તથા પ્રતિમામાં તેમાં કરવા છતાં પણ જીવ પ્રવેશ કરી શકતો નથી. અને પ્રતિમામાં પ્રાણ મિલ્યો પણ જીવ પણ થઈ શકતો નથી. આપણે તો બાજુમાં રહ્યા પણ આપણા વાળા પરમ ગુરુની જ્ઞાની ગતિને
ઓળખી શક્યા નથી. અને એક ફૂટી આપણી તો 18 ફૂટી જે 18 ગ્રંથોનું પરમ ગુરુનું જ્ઞાન છે તો એ આપણી 18 ફૂટી થઈ છે. કારણ કે આપણે એમાં વળગ્યા અને પેલાય વળગ્યા. અને પરમ ગુરુ કે આ બધું જ વ્યર્થ છે, અને વ્યર્થ વસ્તુ આગળ જતાં કશા કામમાં આવતું નથી. એટલે એ પ્રતિમા એ વસ્તુને ઓળખી શક્યા નથી. છતાંય જગતના અંધજનો તેને દેવાધિદેવ ગણીને મસ્તક નમાવે છે. અને આવા બ્રાહ્મણોના જેને પ્રાણમય બધું ખર્ચી નાખ્યું અને પ્રાણ પ્રતિષ્ઠામાં પોતાનો ભોગ આપી દીધો, હવે આવા નહીં બધાય ખાલી થઈ ગયા. તો એ ખાલી ગળાને આખી દુનિયામાં બે હાથે પગ જોડીને હાથ જોડીને નમે છે. પગથી તો જોડો તો કાઢું, પણ હાથ જોડીને નમી રહ્યા છે. એટલે તમે પરમ ગુરુના જ્ઞાનના પ્રાણાયામનો પરસ્ત એને જાણતા ઓળખતા શીખશો તો જ પરમ ગુરુ જે વાણીની જે આપણે વિસ્તાર રૂપે વૈખરી વાણી, પરાપચ્છતા વાણી, મધ્યતા વાણીના આપણે સાચી રીતે ઓળખી શકશો. નકર તો પછી તમે ખાવાય નહીં દો અને બીજાના ખારું જે વસ્તુ છે એ તમે કરવાય દેશો નહીં. એટલે આ પરમ ગુરુનું જ્ઞાન ના ખાતા આવડે તો કોઈ નહીં, પણ બીજાને હાલતા શીખો. કારણ કે આ પરમ ગુરુનું જ્ઞાન છે જ્ઞાન જલાતે જલો આ જ્યોત કી જ્યોત જગાતે ચલો. આ જ્ઞાનરૂપી જ્ઞાન એકબીજાના હાલતા શીખો. સાચું વસ્તુ હાલો, ખોટું હાલવામાં પરમ ગુરુના તમે ગુનેગાર થાઓ, પરમ ગુરુના તમે દોષી થાઓ. પરમ ગુરુના જે વિચારો, જે પરમ ગુરુ જે ચરણામૃતની જે વિચારો ધારા પરમ ગુરુએ બનાવી છે એ પ્રમાણે આપણે વર્તન કરતા શીખીએ તો આપણું જીવન ધન્ય બને. અને ધન્ય બને જીવનમાં તો આપણી સફળતા, આપણી ઉન્નતિ પરમ ગુરુ વાલો આપણા ઉપર હાજરા હજુર આપણી મહેર કાયમ માટે કરતો રહે. એટલું કંઈ મારી વાણીના એ વિરામ દેતા હું બોલીએ છીએ. શ્રીમંત કરુણા સાગર કી જય, કહે વાલા ધામ કી સદગુરુ દેવ કી જય, નવિગત ગાદી કી જય.